यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को प्रभु नाम रे स्वागत करुच्ची। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखा और शुणा द्वारा ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होती से प्रभु नाम धन्यवाद करे आपण को मध्य धन्यवाद जनाए। आपण यही सेवा कार्यर बा कार्यक्रम लिंक को शेयर करने भूलु ना। आपणकर बंधु माने यहाँ द्वारा उपकार प्राप्त हुंतु एवं से सकाशे प्रभु मध्य आपण को आशीर्वाद करेंगे। आम मैंने दिन मानक विशेष करिकी आम मानकर भविष्य रे थिबा से गंतव्य स्थल जहाँ ईश्वर निरूपण करिसेंती आमने से संपर्क रे एवं सेठारे केमिति पहुँची पारिबा सेठारे पहुँचीबा को जिबा बेले कौन कौन विषयर सम्मुखीन ही थाउ से संपर्क रे आमने पवित्र बाइबल रे वर्णित युवा मानक जीवन रु अनुध्यान करुछु। आमने गत अध्याय मानकरे जोसेफ नामक जड़े युवांकर विषय को आलोचना करुछु। आज मध्य तांको संपर्क रे आउ किछि चिंता करिबा। जोसेफ एई समय बेलको से मिस्र देश रे एवं 44 नामक जड़े सिक्यूरीटी जे कि दायित्व रे थिले देशर दायित्व रे थिले सिक्यूरीटी ऑफिसर बा जनरल तांकर घरे से दास भाव रे बिक्री होइछंती किंतु सेठारे से विश्वस्त रही कार्य करुथबारु तांकर मालिक घरर सबु विषय तांकर संपत्ति बाड़ी तांकर ऑफिस सबु किछि भार तांको ऊपर न्यस्त करदेले जोसेफंक ऊपर न्यस्त करदेले। केवल निजे आहार करिवार भोजन बिना अन्य कौनसी विषय से चिंता कले नाही कारण देखिले जे जोसेफ भारी विश्वस्त विश्वासयोग्य एवं सेथि सकाशे ईश्वर मध्य 44 तांको परिवार को गृह को आशीर्वाद कले तांकर कर्मक्षेत्र रे आशीर्वाद कले। यह 44 से ऑफिसर जानिले से जनरल जानिले जोसेफंक ठारे तांकर भरोसा थिला। अपर पक्षरे से 44 कर स्त्री जोसेफंक सुंदर युवक देखिकी आउ तांकर प्रोग्रेस को देखिकी से तांको प्रति कामनार नियारे जलिबाकू लागिले। से तांको मने मने आउ पसंद कले तांको संगरे व्यभिचार करिया पाई अभिलाष रखिले। से थर को थर प्रलोभन देखेले एपरिक मुह खोलिकी मध्य जोसेफंको डाकिले। मात्र जोसेफ जेहेतु जीवित ईश्वर को जानी थिले तांको भय करुथिले एवं केही न देखिबा बेले भी ईश्वर देखंती यह से बुझी थिले सेथिपाई से बार बार से स्त्री प्रलोभन अनुसार निजको समर्पी न दे से तांको मना करुथिले एवं पळेई जाउथिले। दिने ए प्रकार हैला जे ए स्त्रीटी जोसेफंकर लुगा धरिके टाणेला भिड़िला निज आड़को सेतेबेले जोसेफ पिंधिथिबा से जो कोटटी से स्त्रीटा धरिथिबा बेले से कोटटी को छाड़ी देकी जोसेफ से घर बाहरी गले। स्त्री लोकटी विरक्त हो गले रागी गले एवं तांकर स्वामी को मिथ्या अभियोग देले जो द्वारा कि जोसेफों को जेल रे दंड भोगिया को पड़िला। निर्दोष अथच जेल रे दंड भोगिया पड़िला जड़े स्त्री कुचक्रांत हेतु। यही घटना रे मध्य जोसेफ तिक्त भाव बहिले नाही से ईश्वर ठारे भरोसा रखिले ईश्वर ठारे विश्वास कले आ से कथा कहले से स्त्री को जदि बा मोर प्रभु बा मोर मालिक मो उपरे संपूर्ण विश्वास करती भरोसा रखती किंतु तांको ठारू अधिक भय करे मु मोर परमेश्वर तांको दृष्टि रे एते बड़ दोष एते बड़ पाप मु करि पारिबि नाही कहिकि से पळेले तांकर कोटटा स्त्री हाथ रे रही गला आ सेति पई तांको जेल भोगिबा को पड़िला। मात्र
ଯୋସେଫ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ, ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୋସେଫ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ସମ୍ମତ ହୋଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦତ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଧରି ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ, ସଂଯତ କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। ସେଇଟା ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ହରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାଟାକୁ ହରେଇବା କ୍ଷତି ନୁହେଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ହରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାକୁ ହରେଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆହ୍ୱାନଟା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିୟତିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିୟତିକୁ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିନା ଦୋଷରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫଳ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଆମମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାପକୁ ହଁ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାପ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ସର୍ଟକଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆଜିର ସର୍ଟକଟ୍, ଆଜିର ଛୋଟକାଟିଆ ଉପାୟ, ସହଜରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି ଆର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି, ଗୌରବମୟ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନ ଜାଣିଲେ, ନ ଦେଖିଲେ ହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାଲ ବିଛାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାର ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମର ସେ ଦତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନର ଆୟୋଜନ ସବୁ କରିଅଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଜାଲରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ଜୀବନକୁ, ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କର।
ଯେପରିକି ତୁମରି ଦତ୍ତ ମାର୍ଗରେ ତୁମରି ଦତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବା ସହାୟତା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।